के जाल में फंसे योगी राज्य के 3 शातिर जालसाज। नमस्कार दर्शकों, अलीपुरद्वार जिला पुलिस की सतर्कता ने बंगाल में एटीएम जालसाजी करने आए उत्तर प्रदेश के 3 जालसाजों की योजना को नाकाम कर दिया। ये तीनों जालसाज उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बंगाल आए थे और जालसाजी से कमाए गए पैसे से ऐशोआराम की योजना बना रहे थे। लेकिन बंगाल पुलिस ने उनकी इस योजना को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। साथ ही पुलिस की सक्रियता ने एटीएम जालसाजी के उनके अनोखे तरीके का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक नई बिना रजिस्ट्रेशन वाली लग्जरी कार, 48 अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड, 5 एटीएम ब्लॉकर स्टिक, सेलोटेप, नकद 4,000 रुपए और 3 स्मार्टफोन बरामद किए हैं। जिला पुलिस का कहना है कि यह गिरोह उत्तर प्रदेश से असम के गुवाहाटी की ओर जालसाजी करते हुए जा रहा था। उत्तर प्रदेश से बंगाल के अलीपुरद्वार तक के पूरे रास्ते में हर 30 से 40 किलोमीटर के बाद ग्रामीण इलाकों में जालसाजी कर ये अच्छी खासी रकम लूट चुके थे। इसी क्रम में वे रविवार शाम को कामाख्यागुड़ी पहुंचे। कामाख्यागुड़ी पहुंचने के बाद उन्होंने एक राष्ट्रीयकृत बैंक के एटीएम को निशाना बनाया। वहां उन्होंने ऐसा जाल बिछाया जिसमें एक युवक फंस गया। एटीएम में पैसे न होने का बहाना बनाकर उन्होंने उस युवक का एटीएम कार्ड चुपके से बदल दिया। शुरुआत में युवक को इसका आभास नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे शक हुआ। जब उसने कार्ड निकाल कर देखा तो पता चला कि कार्ड तो उसी बैंक का है, लेकिन उस पर उसका नाम नहीं है। इस बात का एहसास होते ही युवक तुरंत कामाख्यागुड़ी पुलिस चौकी पहुंचा और पुलिस को पूरी घटना के बारे में बताया। इसके बाद पुलिस उस युवक को लेकर तुरंत एटीएम पर पहुंची और 2 जालसाजों को मौके पर ही पकड़ लिया। हालांकि तीसरा जालसाज लग्जरी कार लेकर फरार हो गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आसपास के सभी इलाकों में नाकों को अलर्ट कर दिया और युवक से मिले नंबर की मदद से फरार जालसाज का फोन ट्रैक करना शुरू कर दिया। भागा हुआ जालसाज कोच बिहार के रसिकबिल होते हुए अलीपुरद्वार जिले के भाटीबाड़ी इलाके में पहुंचा, जहां पुलिस ने नाका चेकिंग के दौरान उसे भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने फरार आरोपी को कामाख्यागुड़ी पुलिस चौकी लाकर तीनों जालसाजों से एक साथ पूछताछ की। सोमवार को तीनों आरोपियों को अलीपुरद्वार अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने जांच के लिए अदालत से आरोपियों की रिमांड की मांग करने की भी तैयारी की है। এটিএম কে সোর্স में आप लोगों ने प्रॉब्लम किया? কালকে গতকাল বিকালে কি হয়েছিল, কামাখ্যাগুড়ি বাজারের যেটা সেন্ট্রাল ব্যাংক এটিএম আছে ওখানে এক ছেলে আপনার নিজের এটিএম কার্ডটা নিয়ে টাকা তোলার জন্য গিয়েছিল। ওখানে 2 জন ছিল যারা ওর সাথে মনে কথাবার্তা বলে ওর এটিএম কার্ডটা চেঞ্জ করে দেয়। তারপরে ও ছেলেটা বুঝে যায় কি ওদের এটিএমটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, তো ও সঙ্গে সঙ্গে ওপিতে চলে আসছিল। তো ওপিতে আমার আলিপুরদুয়ার জেলার পুলিশ কি করেছে, ওখানে ইমিডিয়েটলি ওরা বাজারে চলে গেছে, দেখেছে কি ছিল। তো 2 জনকে ওখানে ধরেছে। 2 জনকে ওখানে ধরার পরে এটা জানা গেছে কি ওরা তো এমনি এরকম ফ্রডটা করে ওর কাছে এই ছেলেটা নিজের এটিএম কার্ড ছিল। তো তারপরে ওটা দেখা হয়েছে, এমনি ওদেরকে সার্চ করা হয়েছে। তারপরে এটা দেখা যায় কি ওর কাছে তো মানে 113টা এটিএম কার্ডগুলো অন্য জনের যে এটিএম কার্ড আছে ওটা সিজ হয়ে গেছে। অ্যান্ড ওর সাথে এটা আপনি দেখতে পারবেন ওটা স্ট্রিপ প্যাড আছে, যেটা ওরা এটিএম যেখানে এটিএমে টাকাটা বাইরে আসে ওখানে ওরা ওটাকে চিপকে দেয় আর ওখানে টাকাটা গামের মাধ্যমে ওটা ওখানে বসে যায় টাকা, তারপরে এরা নিয়ে নেয়। অ্যান্ড এরা কথাবার্তাটা বলে কি করে আপনি এটিএমে কি পিনের নিয়ে আপনি ব্যবহার করছেন ও পিনটা দেখে নেয় অ্যান্ড আপনার সাথে কথাবার্তা বলে আপনার কার্ডটা এক্সচেঞ্জ করে দেয় অন্য কোই কার্ড নিয়ে। অ্যান্ড তারপরে ও আপনার কার্ডটা নিয়ে ওখানে ও টাকাটা উইথড্র করবে ওর আপনার এরকম ওরা ফ্রড করছিল। তো এরা 3 জন আসামিকে আমি যেটা ধরেছি ওর নাম আছে, একজন আছে अनिल सरोज, सुनील सरोज और विपिन कुमार सिंह। এরা 3 জনের বাড়ি হচ্ছে उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिला।
এরা 5 তারিখে উত্তরপ্রদেশ থেকে বেরিয়ে বিহারের পূর্ণিয়া হয়ে ওখান থেকে বাঙ্গালের কলকাতা এদিকে আসে, তারপরে দার্জিলিংয়ে ঘুরে ঘুরে এই কাজটা করে ওরা এসছে অ্যান্ড কালকে কামাখ্যাগুড়িতে ওরা ধরা পড়েছে। তো ওর অ্যাকচুয়াল প্ল্যান ছিল ওরা গুয়াহাটি গিয়ে তারপরে ফেরার ওদের প্ল্যান ছিল, কিন্তু কামাখ্যাগুড়ি যখন আমরা এই খবরটা পেলাম সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে 10 মিনিটের মধ্যে দুইজনকে আমরা ওখানেই কামাখ্যাগুড়ি বাজারে ধরেছি। কিন্তু আরেকজন যে গাড়ি ড্রাইভ করতেছিল ওরা অ্যাকচুয়ালি একটা ভিতারা ব্রেজা কারতে এসেছিলেন, যেটা গাড়ি ড্রাইভ করছিল ও কিন্তু পালিয়ে যায় ওখান থেকে। পালিয়ে যাওয়ার পরে আমার পুরো টিমটা মানে সশক্তভাবে ওটা কাজ করে তারপরে ভাটিবাড়িতে চিকলিগুড়ি এরিয়াতে ওকে ধরা পড়েছে। ওকে ধরিয়ে আমি পুরোটা এটা এরকম সাকসেস হলো। তো 113টা আমি এটিএম কার্ডটা পেয়েছি ওর কাছ থেকে, ওর 5টা মোবাইল আছে অ্যান্ড এই যে ডিভাইস আছে যেটা ও এটিএম কার্ডে এটিএম মেশিনে লাগিয়ে ওখান থেকে টাকা তোলার জন্য ওটা ইউজ করে ওদের, ওগুলো আছে। আর তিন চারটা যে আধার কার্ডগুলো আছে যেটা ফেক আছে। কত টাকা প্রতারণা করেছে আপনাদের কাছে এখন পর্যন্ত খবর আছে? টাকা ওর উপরে তো এখনো তদন্ত চলছে, কিন্তু 113টা কার্ড আমি পেয়েছি, তো এতগুলো অ্যাকাউন্টের দেখতে হবে কি করেছে কি করেনি। এখন পর্যন্ত তো আমার কাছে একটু টাকাও সিজ হয়েছে, আরো 6000 মতো টাকাটাও আমরা সিজ করে নিয়েছি। এই বাজার চক্রের সাথে আরো অন্য কোনো পান্ডা জড়িত আছে বলে মনে হচ্ছে আপনার? এখন পর্যন্ত পুরোটা এখনো বাইরে আসেনি, তদন্ত তো চলছে। আর 2-3 দিন তদন্ত হওয়ার পরে আর মানে যদি থাকলে ও বাইরে এসে যাবে। এখন পর্যন্ত এরা 3 জনের একটা টিম করে ওরা এসেছিলেন ওখান থেকে। আরেকটা বিষয় স্যার, আপনারা একটু কোর্টে তো পেশ করেছেন, পিসি নিচ্ছেন? হ্যাঁ, পিসি নিব। ও আজকে নেওয়া হয়নি, আমি পরে নিয়ে নিব পিসি। দাদা ঘটনা এটিএমে আসলাম কবে? কালকে। কখন? 6টা সাড়ে 6টার দিকে এরকম টাইমে আসলাম। আসার পরে এটিএমে 2জনের লোক ছিল, তারপরে আমি ঢোকার পরে এটিএমটা নাম কার্ডটা দিলাম, দেওয়ার পরে পিনটা বললো পিনটা দিই, তারপরে আমি দিলাম, তারপর দেখাচ্ছে ভুল, তারপরে বলে আরেকবার দিই, কার্ডটাও বিক্রি নিছে, নেওয়ার পরে আবার দিল, লোকটাই দিছে কার্ডটা, তারপরে আমি দিলাম পিন নাম্বারটা, দেওয়ার পরে চেঞ্জ করে নিছে, তারপরে এইখানে এটিএমটা আসলাম। কি চেঞ্জ করবো? কার্ডটা চেঞ্জ করে নিচ্ছে, আমি তো দেখিনি। তারপরে এইখানে আসার পরে দেখি এটিএম কার্ডটা ভুল দেখাচ্ছি, পিনটা। তারপরে সঙ্গে সঙ্গে ওইখানে গেলাম, খোঁজাখুঁজি করলাম, আর নাই, ওইখানে নাই। নেওয়ার পরে তারপরে ওদের দুইটা দাদা দেখলাম, বললাম এরকম দেখা, বলার পরে তারপরে এইখানে থানায় আসছি। আসার পরে স্যারকে বললাম এরকম ব্যাপার, আমার এটিএম কার্ডটা চেঞ্জ করে নিয়েছে। তারপরে তো স্যার এইখান থেকে গেলো, চল এখানে ওই এটিএমের সামনে চল। তারপরে গেলাম, তারপরে 2জনে ওইখানে এটিএমের সামনে আছে। আসার পরে মানে যে 2জন ছিল তারা ছিল তখনও? সেকেন্ড ছিল। আচ্ছা, 1 ঘন্টা এরকম টাইমে ছিল, আসছি। তারপরে ধরলো, স্যার বললো দাঁড়া। তারপরে আইনডি কার্ড দেখালো, তারপরে এইভাবেই কী হয়েছে। মানে আপনি যখন এটিএমে টাকা তুলতে গেলেন, হ্যাঁ, আগের থেকে ভিতরে কজন ছিল? 2জন ছিল, একজন ছিল ফার্স্টে। তারপরে আমি ঢুকলাম, আরেকজন একটা ছেলে ছিল, ও পায় নাই, টাকা তুলতে পারেনি, ও টাকা উঠতেছে না। আমি বলতে টাকা নাই নাকি এখানে। আর আপনি যখন কার্ডটা দিলেন, তো আপনি নিজে ডাইরেক্ট মেশিনে কার্ড ঢুকিয়েছিলেন? হ্যাঁ, আমি ঢুকার সময় ঢুকেছি। হ্যাঁ, ঢুকানোর পরে একটা বের করে নিল। কে বের করলো? ওই লোকটা। আপনি কিছু বললেন না? আমি কিছু বললাম না, ও এইখানে কিছু বলবো না, বললাম না। মানে আপনি কি এটিএম এর লোক ভাবছেন ওনাকে? এটা আমি বললাম এমনি চাকরি করে, লম্বা সম্ভব করে। আচ্ছা, এরকম ভাবলাম। হ্যাঁ, তারপরে কিছু মনে করলাম না। তারপরে টাকা নাই, তারপরে টাকা উঠতেছে না, ভুল দেখাচ্ছে পিন। তারপরে এখানে আসি। আচ্ছা, ততক্ষণে ওরা কার্ড পাল্টে নিয়েছে আপনার? তারপরে কার্ডটা পাল্টে গেছে, আমি নামটা দেখিনি, এটা তো আমার। হ্যাঁ, আমি সেম কার্ড তো দেখি। হ্যাঁ, তারপরে এইখানে এসে দেখি আর কি। আচ্ছা, পরে পুলিশের কাছে যান, পুলিশ পরে কজনকে ধরে গিয়ে? 2জনকে। তারপরে একজন পালিয়ে যায় গাড়ি ধরে। তারপরে যে পালিয়ে যায় সে কি ধরা পড়েছে? ধরা পড়ছে এই পাটি বাড়িতে নাকি। এটা কখন ধরা পড়ছে? কাল রাত্রে? কালকে রাত্রে। হ্যাঁ। আচ্ছা, আপনার নাম? বিপ্লব বর্মন। বাড়ি কোথায়? দক্ষিণ জামাখাড়ি, ডাঙ্গাপাড়া। আচ্ছা।